Good morning to all of you. Andariki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. This video also relates to constitutional topic. We are going to discuss the proposed 130th amendment to the Constitution. Of course, to the article number 164, article number 75 and article number 239 AA, which are all interconnected with this. Why such proposal is coming and what are the ramifications? Will it affect the legislature? All these things we are going to discuss in this talk, in this video. Actually, it is aimed at removal of ministers facing criminal cases or criminal charges for the offense punishable up to 5 years, and if they are in jail, if they are in remand for 30 consecutive days. This is the proposed 130th amendment. Union Minister of State or Home Minister Shri Amit Shah ji is likely to introduce this amendment before the Parliament, maybe in the next sessions. Actually, వారి ఉద్దేశంలో the bill seeks to so-called address the gap regarding removal of ministers who are facing serious criminal charges. Already we know 30% of the so-called legislature, maybe the MPs, maybe MLAs, they are all involved in criminal cases, most of them in major criminal cases also. మరి వీరు జైల్లో ఉండి జైల్లోంచి పోటీ చేసి జైల్లోంచి గెలిచి కొంతమంది అయితే సీఎంగా ఉండి జైలుకి వెళ్ళి సీఎం ఆఫీస్ అక్కడి నుంచే రన్ చేస్తే ఎలా అనేటువంటిది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవల్ క్లాస్. Of course, there are contradictions also. So many comments are also there. మాకు ఐజీ గారు ఈతముక్క దామోదర్ గారు అని చెప్పి ఆయన ఆల్రెడీ ఈనాడులో ఒక ఐటమ్ కూడా రాశారు. అసలు 5 years కేసుల్లో కేసెస్ విచ్ ఆర్ పనిషబుల్ విత్ 5 years, అరుణేష్ కుమార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ 2014 జడ్జిమెంట్ ప్రకారము అరెస్ట్ చేయక్కర్లేదు కదా, ఇంకా అరెస్ట్ ఏంటి, జైల్లో ఉండటం ఏంటి, 30 days ఏమిటి, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్, అది చూసుకోలేదా అనేటువంటి చెప్పారు. ఆ పాయింట్ కూడా సబబన్ ఎస్ రీజనబుల్ పాయింట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఎనీవే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. లెట్ us have the constitutional provisions. Article 75. Article 75 is regarding the appointment and responsibilities of the central ministers, including the Prime Minister. Article 75 deals with the appointment. The President will appoint the ministers, of course, with the advice of the Prime Minister. Likewise, state level, Article 164, appointment of Council of Ministers of the state. And third article, Article 239 AA, it deals with the ordinance power of the extraordinary power of the President to remove the ministers of the Union Territory or Governor General, Lieutenant General అంటారు కదా, వాళ్ళకున్న పవర్. రైట్. సో of course this may be subject to judicial review, but the amendment has not come into existence. As students you must be aware, తెలియాలి కాబట్టి ప్రపోజ్డ్ 130th amendment అంటే యాక్చువల్గా మొన్నటిదాకా 106తో ఆగిపోయింది, కానీ కొన్ని పైప్ లైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 130th amendment అన్నారు దాన్ని. సో ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఫోర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్దాం. ఇది యాక్చువల్గా అంటే ఇది నా ఊహ, కరెక్ట్ అని చెప్పలేము మనం. సెంథిల్ బాలాజీ కేస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మిస్టర్ వి సెంథిల్ బాలాజీ యాక్చువల్లీ ఫర్ హిజ్ అరెస్ట్ దీతన్ గారు ప్రజెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆర్ఎన్ రవి ఐపీఎస్ గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు, హీ హాస్ గివెన్ ఆర్డర్స్ ఫర్ ది అరెస్ట్ ఆఫ్ course, for the dismissal of
the so-called Senthil Balaji. And he was arrested, he was in jail. The case is punishable for more than 5 years. Some ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి అపాయింట్మెంట్, టీచర్స్ అపాయింట్మెంట్ గొడవది. రైట్, హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఇన్ 2023, బట్ అతను మంత్రిత్వం పోలా. గవర్నర్ డిస్మిస్ చేసినప్పుడు స్టాలిన్ అతన్ని వేరే దానికి, అతను మినిస్టర్ ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఎవరికి ఇవ్వకుండా హీ కెప్ట్ ఇట్ పెండింగ్. ఆఫ్టర్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆన్ బెయిల్, వన్స్ అగైన్ హీ వాజ్ రీఇన్స్టేటెడ్. లక్కీగా సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత అతనికి మంత్రి పదవి, ఆ మంత్రి శాఖ ఇవ్వకుండా ఆపేశారు. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? ఏ పర్సన్ కెన్ గో టు జైల్, హీ కెన్ బి ఎ మినిస్టర్, హీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ చార్జ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఫన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్? ఎంత అసహ్యంగా ఉంది. రైట్, సో దేర్ ఫోర్ సిన్స్ మినిస్టర్స్ కెన్ బి, ఇక్కడెక్కడ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టలా, they can be reappointed on the release. So therefore, with the rationale of constitutional morality and good governance, this bill is about to be introduced అని మనం అనుకోవాలి. Second is, when you are a minister, your character should be beyond suspicion. ఎందుకంటే ఒకసారి మనకి ఏదన్నా అభియోగం ఉంటే ఖచ్చితంగా పక్కకు తప్పుకోవాలి, అంతేగాని యూ మస్ట్ షో ది కరేజ్. నా మీద అభియోగం వచ్చింది కాబట్టి, గతంలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కానీ మధు దండావతి అని ఉండేవారు, వాళ్ళంతా రైల్వే యాక్సిడెంట్ అయితే దే రిజైన్ ఫర్ ద జాబ్. అలా ఉండాలి. అలాగే వీ హ్యావ్ టు అగ్రీ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్రొవిజన్ దట్ వెన్ ఎ మినిస్టర్ గోస్ టు జైల్, సో హీస్ మినిస్టర్, హీ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ అనే మాట ఎక్కడా లేదు. నౌ దిస్ రిమూవల్ క్లాస్, అందుకని మీకు చెప్పింది, ఈజ్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ది గ్యాప్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్, సో నాకు తెలిసింది సెంథిల్ బాలాజీ కేసు. నిన్న కొంతమంది మిత్రులు అంటున్నారు, సో ఆ కామెంట్ రేడియోలో ఏమంటే టీవీలో కూడా వచ్చిందంట. సో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ యాజ్ ఢిల్లీ సీఎం ఈజ్ అరెస్టెడ్, he was there in jail, and for some time he ran the show from the jail. అప్పుడు ఒక ఆయన కామెంట్ కూడా, మరి డీజీపీ, చీఫ్ సెక్రటరీ అంతా జైలు దగ్గరికి వెళ్ళి సీఎం గారిని కలవాలా అనేటువంటిది కూడా చేశారు. రైట్, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ జ్యుడిషియల్ డాక్ట్రిన్ ఇఫ్ అప్లైడ్ ప్రాపర్లీ. కామెంట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం అంతా చూస్తూనే ఉంటాము, సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీబడి రెబల్స్ అగైన్స్ట్ ది స్టేట్, ఇమీడియట్లీ ఈడీ లేకుంటే సిబిఐ వస్తాయి, వాళ్ళు లోపల వస్తాయి. సపోజ్ అలాంటి సందర్భంలో 30 రోజులు ఉంటే అతను పోయినట్టే. సో దే కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్. అఫ్ కోర్స్ ప్రతి అమెండ్మెంట్కి, ప్రతి లాకి 2 sides ఆఫ్ ద కాయిన్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ హియర్, we all know that the governor's powers, they are not absolute. అండ్ ఆర్టికల్ 164 నిన్నే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అలాగే సబ్జెక్ట్ టు ది ఏమంటారు ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఇక్కడ ఈవెన్ దో దే సే దట్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, బై అపియరెన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, బట్ దేర్ మే బి రిస్క్ ఆఫ్ పొలిటికల్ మిస్యూజ్. ఇది ఒక డౌట్ వస్తుంది. పొలిటికల్ మిస్యూజ్, సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ దే విల్ అరెస్ట్ ది అపోజిషన్ లీడర్స్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎందుకు అరెస్ట్ అయింది, అది డెఫినెట్గా కేసు లేకుండా చేయరు. అలాగే హేమంత్ సోరెన్ ఎవరున్నాడు, ఛత్తీస్గఢ్ ఆయన ఎవరు, జార్ఖండ్ అనుకోండి, హేమంత్ సోరెన్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్. సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ balancingly used, the text is balancingly used, the constitutional morality will definitely prevail with the principles of natural justice. Let us hope if the amendment comes into force, it will be like this. కానీ మిస్యూజ్ అయినా మనం ఏం చేయలేము, రకరకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. బట్ ఎనీవే, యాజ్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది 130th amendment to the constitution, which is in consonance with Article 75, Article 164, as well as Article 239 AA. So you club all these constitutional provisions and read them together, then you will understand the essence of
the so-called bill. Of course, it may take shape or not, amendment may take shape or not, but better to be aware of the consequences that the constitutional amendments prevalent in the present scenario. With this, I am concluding. Thank you very much.